ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਡੱਠਾ ਰਤੋ ਕਾ लब लब थकियां नहीं लभया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने प्यारे दोस्त, हमारे भाइयों जैसे और बहुत ही तलक वाले, और हमें पता ही नहीं था, जैसे कहते हैं चिराग थले अंधेरा, कि इतने मशहूर हो जाएंगे इनके गाने। हाल ही में जो गाना नक दा कोका वो मशहूर हुआ है और वो टी सीरीज़ भी कह रहे हैं कि टॉप करके आगे जा रहा है। तो आज हम इनका करेंगे इंटरव्यू। इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सिंधु साहब। वालेकुम इजाज़ भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से, क्योंकि आप बीमार हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपने हमारे लिए जो है टाइम निकाला। नहीं सर, वक्त भाइयों के लिए होता है। वक्त ज़िंदगी चलती रहती है, सिस्टम दुनियादारी के चलते रहते हैं, सब काम साथ साथ, लेकिन दोस्ती तल्लक वास्ता वो भी निभाना, उसके बगैर तो बंदे की ज़िंदगी नामुकम्मल है। अच्छा इजाज़ भाई, अपना तारफ़ थोड़ा सा करा दें, क्योंकि नाजरीन मेरे जो है ना वो बड़ी शिद्दत से आपका नाम और जानना चाहते थे कि आप कहाँ कितनी तलीम या क्या करते हैं, क्योंकि आपका जिस तरह ये गाना लिखा हुआ वायरल हुआ, अभी तक अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि नक दा कोका लिखने वाला कौन है। नहीं जी, गल है हुण ते सोशल मीडिया दा दौर है। हुण तुसां एह् ना आखो लोकां नूं पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अगर गुलकार नूं करोड़ां बंदे फोन कर रहे हैं तो कोई लख एक बंदा मैनू भी राबते च करेंदा पिया, गल्लां बातां होंदी पियां। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਟ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਮਕਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੀ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ। अच्छा ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਾਨੇਵਾਲ 'ਚ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਐਫ ਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇਵਾਲ BA ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, PTV ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇ बतौर रेडियोग्राफर अपने फराज सर अंजाम दिते। अच्छा इजाज़ भाई, ये शायरी कहाँ से शुरू की थी, कितना अरसा हो गया? ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सही। तो मैं 8वीं जमात पढ़दा हूँ तो मैं हाजी मंसूर साहब साढ़े पिंड च एक शादी ते आया, तो उत्थे उन्होंने मैं एक एवें दौड़ा जिहा कच्चा पक्का लिख के उन्होंने दिता, तो उन्होंने पढ़िया भी सही तो मेरा मजाक भी उड़ाया। तो फिर एक दो दफ़ा उसे महीने च ही, बल्कि 2-3 महीने अंदर उत्थे आए, उन्होंने नाल मुलाकातां होईयां। ते शौक वधदा 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 अखीर मुड़े सिलसिला जेह्ड़ा अज तक जारी है सारी। अच्छा इजाज़ भाई, सब तो पहला जेह्ड़ा तुसी शेर लिखिया है तुहानू याद है? शेर तो नहीं, वो पहला दौड़ा ही मंसूर साहब गए, तो मकता मैनू अज याद है जी कि एजाज ते जेड़े जुल्म होए 10 लोकां नू यार मलंगी, ते बड़ी औखी जिंदगी निभदी पई है डाढी सारी तंगी। बस इस किस्म दे चार फिक्रियां न, तंगी ते मलंगी ते रंगी। यानी कि काफी रदीफ दी वजह तो वो पहला मेरा कलाम। अच्छा ते पहला गीत मेरा ही मंसूर मलंगी जंग गाया ही पागरामा फोन हाउस वाले को उत्थे चौक च ओपन प्रोग्राम है गया, लुटिया शहर बंबोर, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ 1980 ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 86 ਦਾ ਆਈ ਟੀਵੀ ਤੇ 1987 ਚ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਸ਼ੱਬਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਦਾ ਬਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਗਾ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈ ਮਾਈ, ਮੁੜ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਸਾਰਾ ਬਖਤ ਤੇ ਖੇਸ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਲਾਤਾਦਾਦ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਮੰਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਜੀ ਮੰਸੂਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Song ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਅਸਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਕੋਕਾ, ਪਰਾਂਦੀਆਂ, ਝੁਮਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟਿਕੜੇ ਮਿਕੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੇਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਤੇ ਫਲਾਣ ਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਖੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ। ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਡੱਠਾ ਰਤੋਕਾ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਪੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਆਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਮੰਸੂਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾइल है, क्योंकि सारी दुनिया ने मेरा कलाम है। मैं वो तर्जा भी मेरी उस लेवल दी उन्होंने के नक दा कोहका डठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लभदा। ये गल इस तरह वो फिर बस वो अल्लाह नू कोई मंजूरी दा टाइम आई, वो उन्हां दे हत्थी ला। मेरे असल गल मैं इस चीज़ दा कायल हाँ कि जिस वक्त शायर दे हत्थ चीज़ होंदी है ना, या कागज़ ते लिखी वो होंदे लफ्ज़ जी, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ, 2 ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ PC ਹੋਟਲ ਦਾ, ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 2-4 ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ VIP ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ 22 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਿਆਲਾ ਜਾਂ ਛੱਬਾ ਚੂੜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਐਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਹਲਾ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਗ ਦਸਤ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਆਖ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ MBS ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 9 ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਕੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਸਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕੇ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਚਾਕੇ 'ਚ ਬੱਠਾ ਕੋਈ ਨਾ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਠੀ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੈਦੀ 804 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੂਟੀਨ, ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ TV ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਦੀ ਹੈ, 4 ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 4 ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਆਦਾ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ 4 ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਈ। ਉਹ ਕਾਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਤਨ 0% ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ, ਇਹ 23 ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਬਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਵੱਕੋ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ जी ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ੁਸਰੇ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕੋ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਵੀ ਛੱਬਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਕਲਿੱਪ ਗੱਲ ਛੋੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ महक मलिक तो बड़ा उसते डांस किया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਤਵੱਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ Song ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ? ਮੈਨੂੰ 2-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਖੀਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ। ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਜਾਂ ਦੂਈ ਤਰੀ ਸਤਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕੋਕਾ ਤੇ ਡੱਠਾ ਤੇ ਰਤੋਕਾ ਤੇ ਦਿਹੋਕਾ ਤੇ ਪਰਸੋਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਿਆਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕੂੜਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਿਆਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਖੀਰ ਅਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦੁਸਾਰ ਛੋੜੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਟੱਪ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ? ਮਲਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਲੇਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਸਟੂਡੀਓ, ਮਲਕੂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੱਭੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਉਸੇ ਆਦਾ ਉਹ ਮੁੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਏ ਉੱਠੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਦਨ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਖਿਆਲ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਡੱਠਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖੇਰੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਡਾਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਹੀ गिरा हुआ तो नहीं ना कि बात बननी आती। ਹਾਂਜੀ तो पड़ा है या गिरा है, नक दा कोका गिरा पड़ा है, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਟਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿੰਪਲ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੈਸਰ ਨਦੀਮ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਜ਼ੋ ਮਨ ਤਸ਼ਾ ਹੈ व तो ज़िल्लो मन तशा है बियाद खल खैर,
ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲਤ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਤਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਡ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪਟਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਤਾਉ ਗਾਇਆ ਇਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਠੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਨ ਗੜਾ ਤੇ ਬੰਦ ਵੇ ਖਾਨਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਏਟ ਲਾ ਛੋੜੀ ਕਿ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਕੇ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਤੀਮ, ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਖਤੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਵਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ। ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਮੁਤਬਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਰਾਂਡੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੂੰ ਥਾਈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਸਵਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਲੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ 1-2 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥਾਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਗਿੱਦਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਫਿਰ ਦਰਿਏ ਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਨਸਹਿਰਾ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਇਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਣ?
ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ। हाँ जी, याद आ जसन इंशाल्लाह। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ जी जी। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ अखियां वाला। ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਸੀ ਦਾ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। चलो सुना। ਚਲੋ ਯਾਦ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਜ ਬਜ ਕੇ ਪਿੱਛੂ ਸੱਦ ਕੇ ਸੱਸੀ ਥੱਕ ਕੇ ਰੇਤ ਡਾਏ, ਨਾ ਕੇਚ ਗਈ ਨਾ ਬਬੋਰ ਹਟੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਸਦੀ, ਮੋਇਆ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਸਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਮੋਇਆ ਮਿਟ ਦਰਦ ਗਈ ਉਸ ਤਾਈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ ਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਬਾਈ ਜਾਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਆ करे ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ करे, तो मेरे ਜਿਹੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੱਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ख्वाहिश है ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਡਲੇ होने तो बाकी तो दुनियादारी का सिस्टम चलता रहा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे भाई इजाज़। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि नक दा कोका, ये बड़े प्यारे साडे दोस्त भी ने, असी अक्सर ਜਿਹੜੇ हैं मिलते भी रहे हैं। पहले सानू नहीं सी पता कि भाई जान शायर भी ने और एडी अच्छी शायरी करते हैं कि नक दे कोके दे रेट भी ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।